ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಅರುಜೀವ ಕಲಬುರಗಿ. Welcome to Arujiva. Experience holistic wellness through Ayurveda, naturopathy, yoga, dhyan and satsang. A state-of-the-art gym, serene wellness spaces, a refreshing swimming pool, comfortable accommodations and a sprawling 30-acre green farm provides everything you need for your healing. Come, heal and rediscover yourself. Arujiva, where ancient wisdom meets modern wellness. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು RJ ಮಂಜು ಹಿರೋಳಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಡಗಂಚಿಯ 10ನೆಯ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ CUKನ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿ 2009ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಡಗಂಚಿಯ 10ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವು ಬುಧವಾರ ದಿನಾಂಕ 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ CUKನ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಈ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಭಾರತದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದ CP ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್, ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ RR ಬಿರಾದಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು, ಕುಲಪತಿಗಳು, ಕೋರ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು 769 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 10ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, 197 ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 547 ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 24 PhD ಅವಾರ್ಡಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು MPhil ಡಿಗ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟು 23 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ RR ಬಿರಾದಾರ್, ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್, APRO ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣಪತಿ ಸಿನ್ನೂರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಳಿಕೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. I wish the Vice Chancellor, the faculty members and the both teaching and non-teaching staff of the university will work together towards this target, and this is achievable in a very short time, I am sure. To all the graduating students today, I convey my congratulations from the bottom of my heart. Convocation is a celebration of perseverance, a recognition of intellect and a stepping stone towards a future that each one of you will get well shaped. Today, as you receive your degrees, you are entering a dynamic and transformative phase of your life. You carry with you the responsibility to contribute meaningfully to the society and to the nation as a whole. India today stands at a defining moment. The vision of our Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji of a Viksit Bharat is a shared national mission. Viksit Bharat cannot be achieved unless every one of us contribute to our best. It need not be the best, but we must try our level best to give the best out of us. All the best comes together, then that will form the best in the world, then country will become the best in the world. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. आज इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है. बढ़ रहे हैं और बदल रहे हैं. ऐसे समय में निरंतर सीखने की क्षमता, नवाचार की सोच
और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना अत्यंत आवश्यक है। आप सभी से मेरी अपेक्षा है कि आप अपने ज्ञान का उपयोग व्यक्तिगत सफलता के साथ साथ समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए करें। भारत आज विश्व मंच पर एक उभरती हुई शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। हमारे देश की युवा शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आप सभी की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप जहाँ भी जाएं, जिस क्षेत्र में जाएं और कार्य करें, वहाँ उत्कृष्टता, ईमानदारी और सेवा की भावना को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत बनाएं। मैं इस विश्वविद्यालय की भी सराहना करता हूँ, जिसने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप बहुआयामी शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देना समय की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि यह विश्वविद्यालय इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा। ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಎಂ. ಪಂಡಿತ್ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದಿನಾಂಕ 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ಬುಧವಾರದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಎಂ. ಪಂಡಿತ್ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಚ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲು ಯಾದಗಿರಿಯ ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರಾದ ಅನುರಾಧಾ ನಾಯಕ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃಷಿಕೇಶ್ ಚೌಡಾಪುರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲು ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧಾ ನಾಯಕ್, ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು, ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ ಯಾದಗಿರಿ, ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಚ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಭು ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ನಾಗೂ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸುವ ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರು. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿನೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದಾಗ, ಸ್ಕೂಲ್ದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಳಗೆ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ನೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಿದೆವು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವರೊಂದು ಅಂಥವು ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಮಗೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಮಗೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಇವನ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಲಿಂದನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಮಗೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳಿಗೆ ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದವಂತೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದರ ಏನದ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿದಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತದ. ಬಟ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆದೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವತ್ತು ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಭಾಳ 7ನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗೆ ಅವ್ರು ತಂದಾರ. ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕು, ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಾಗಲೂ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದವರು ಅವರೇ. ದಾರ್ಶನಿಕರಲ್ಲಿ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ತಳಹದಿ ಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಲ್ಲ. ವೇದಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತವೋ ಅದರ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ವೈತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ದರ್ಶನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇವೆರಡು ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಮೀಸಲಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿಯೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಉದಾತ್ತ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಅದ್ವೈತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರ, ಹುಟ್ಟು, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕುರಿತು ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಏನು ಸಂದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಾಕಾ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿನ ಬಸವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 893ನೆಯ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಬಸವ ತತ್ವ ದರ್ಶನ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಾಕಾ ಲೇಔಟ್ ಬಸವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 893ನೆಯ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಉತ್ಸವ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ ಅತ್ತಿವೇರಿಯ ಪೂಜ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರಿಂದ 12 ದಿನಗಳ ಬಸವ ತತ್ವ ದರ್ಶನ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು. ತಳವರ್ಗದವರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ, ಶೋಷಿತರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾನಾಯಕ, ವರ್ಗರಹಿತ, ವರ್ಣರಹಿತ ಸಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಮೌಢ್ಯತೆಗಳನ್ನು, ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಎಂದರೆ ಅವರೇ ಮಹಾತ್ಮ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರು. ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬರೀ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದ್ಭುತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಾದ ಎಸ್.ಕೆ. ಕಾಂತ ಅವರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಾಕಾ ಲೇಔಟ್ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 893ನೆಯ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಬಸವ ತತ್ವ ದರ್ಶನ ಪ್ರವಚನದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಾಯಕ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂದು ನುಡಿದು ಕಾಯಕದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತಳವರ್ಗದ ಶರಣರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ನಾಯಕ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಶಿಲ್ ಜಿ ನಮೋಶಿ ಅವರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಭರಾಟೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಸವ ತತ್ವ ದರ್ಶನದಂತಹ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಬಸವ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು, ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ 893ನೆಯ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಶೇರಿಕಾರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ 12 ದಿನಗಳ ಪರ್ಯಂತರ ಬಸವ ತತ್ವದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು, ಬಸವ ತತ್ವದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು 12ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನೇ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತೆ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಶೆಟ್ಕಾರ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಿವಾನಂದ ದೊಮ್ಮನಾಳ್ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಾಗರಾಜ್ ಕಾಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ನಂದಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿವೇರಿ ಬಸವಧಾಮದ ಪೂಜ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. 893ನೆಯ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಡುಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಬಸವ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಶರಣೆ ಹೀರಾಬಾಯಿ ಎಸ್ ಬಳಗಾನೂರ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಟಸ್ಥಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಾದ ಶರಣ ಮೋಹನ್ ಯಾನಗುಂದಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಅದೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಲಬುರಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶರಣ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹರವಾಳ್ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶರಣ ನಿಖಿಲ್ ಹರವಾಳ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ದಿನದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಶಿಬಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರಾದ ಶರಣ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂಜಾ ಎಸ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಸ್ಬಿ, ಕಿರಣ್ ಅಂಗಡಿ, ಶರಣ್ ಭೀಮಾಶಂಕರ್, ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಾದ ಶರಣ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ವಿಭೂತಿ, ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶರಣ ಶಿವಾನಂದ ದಾನಮಗುಡಿ, ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶರಣ ಮಹಂತೇಶ್ ಕೊಣ್ಣೂರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶರಣ ಆದಪ್ಪ ಬಗಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶರಣೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಜಲದೆ, ಶರಣೆ ಸುಜಾತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ನಂದಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಧರ್ಮಗೊಂಡ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಕಾರ್, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಕಾಮ, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮ ವಾಲಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಸತೀಶ್ ಸಜ್ಜನ್, ರಾಜು ಸಿನ್ನೂರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಜಾಮಗೊಂಡ್, ಹನುಮಂತರಾಯ ಐನೋಳಿ, ಧರ್ಮರಾಜ್ ಹೆರೂರ್, ಸಂಗಮೇಶ್ ಮುಲ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನು ಇವೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್. ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಅರುಜೀವ ಕಲಬುರಗಿ. Welcome to Arujiva. Experience holistic wellness through Ayurveda, naturopathy, yoga, dhyan, and satsang. A state-of-the-art gym, serene wellness spaces, a refreshing swimming pool, comfortable accommodations, and a sprawling 30-acre green farm provides everything you need for your healing. Come, heal, and rediscover yourself. Arujiva, where ancient wisdom meets modern wellness. ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷ ಕಲಬುರಗಿಯ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ಬುಧವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾಲರಾಜ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಎಸ್ ವಾಲಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 33% ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲರಾಜ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್, ಬಸವರಾಜ್ ಬಿರ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಮಹೇಶ್ವರಿ ವಾಲಿ, ಮಹಾನಂದ ಪಡಶೆಟ್ಟಿ, ಗೀತಾ ಸಂತೋಷ್, ಚಂದ್ರಕಲಾ ವಾಡಿ, ಮಮತಾ ಬಟಗೇರಿ, ಪದ್ಮಿನಿ ಜಿರಕಿ, ವಿಜಯಶ್ರೀ, ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಸೂರೆನ್, ಮಂಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ರವಿಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಾಬೇರ್ ಗಣಿ, ಹನುಮಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಷಯ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಏನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು 33% ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಂಡಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಏನು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಡಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಜನರು ಏನು ಅನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ಗೆ ಷರತ್ತು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಬೇಕಾ? ನೀವೇ ಅದಕ್ಕೆ 20-25 ವರ್ಷ ಯಾರೂ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ 20-25 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದೆ. ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಸರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಂಥ ನಾಯಕರುಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಬೇಕು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅದರಂತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದೊಂದು ಮಾದರಿ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ನೀವೇ ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವರು ನೀವೇ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಂತಂಬುದು ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತು ನೀವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 150 ವರ್ಷ ಇದ್ದಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದಂಥ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು 3 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಮೊನ್ನೆ ಏನು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ 33% ಏನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದವರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ತುಂಬ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮಹಿಳೆಯರು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮಹಿಳೆಯರು. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಶತ್ರು ಹೆಣ್ಣನ್ನೇ ಅಂತ ಇವ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತ್ರಿ, ತಾವಷ್ಟೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಾಗ ಹೋಗಬೇಕು, ತಾವೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು, ತಾವೇ MP ಆಗಬೇಕು, ತಾವೇ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕುಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ದುಃಖನದ, ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿನೋದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಂಜಿ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನೋವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇವತ್ತು 33% ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂದಿದ್ರು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ JDS ಪಕ್ಷದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ 33% ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಕೂಡ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಬಡಿದಂಥ ಗ್ರಹಣ. ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಪ ತಟ್ಟೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಆ ಗೌರವ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ವೋಟಿಂಗನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಆಗಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಹಣ ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಗ್ರಹಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಸಗರ್ಕರ್, ಜಯಶ್ರೀ ಚಿಂತಪಳ್ಳಿ, ನಾಗಮ್ಮ ಕುರಡೇಕರ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರ್ಸಂಬಕರ್, ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗೆ, ಸವಿತಾ ಹನುಮಂತವಂಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅನೇಕ ಜನ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಎದುರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಹಿಂದೆ
ಕರಾಳ ಕತ್ತಲೆ ಎನ್ನುವಂತ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2023 ಕೂಡ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿ ಇನ್ನೇನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಮಸೂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಜೋಡಿಸಿರೋದು. ನಾವು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೊರತಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಅವಕಾಶ, ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಇಡೀ ಮಹಿಳಾ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಅವಮಾನಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 2023 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಲ್ಲೇ ಈ ಮಸೂದೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯದ. ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿರೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರೋ ರೈಲನ್ನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಜಾರಿಗೆ ಆಗಿರೋ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇವ್ರು ಅದೇ ಮಸೂದೆನ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ಕ. ಇದು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗಿ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಅವಮಾನಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವಿವೇಕಿತನ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಸೂದೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದ, 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇದು ಮಸೂದೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ತರಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಅದ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ತರೋದು ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅದ. ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ತರಬೇಕು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದು ಆಗ್ಯದ 2023ಕ್ಕೆ ಜಾರಿ ಆಗ್ಯದ. ಈಗ ನೀವು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಂದ್ರೂ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯವನ್ನು ಡೆನ್ ಸೆಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 746ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ, ಮರುಪ್ರಸಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು 9 ಗಂಟೆಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಅರುಜೀವ ಕಲಬುರಗಿ. Welcome to Arujiva. Experience holistic wellness through Ayurveda, naturopathy, yoga, dhyan, and satsang. A state-of-the-art gym, serene wellness spaces, a refreshing swimming pool, comfortable accommodations, and a sprawling 30-acre green farm provides everything you need for your healing. Come, heal, and rediscover yourself. Arujiva, where ancient wisdom meets modern wellness.